دنیا کی جنگی تاریخ میں چند ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت، تکنیکی مہارت اور کارکردگی کے باعث امر ہو جاتے ہیں۔ T-80 ٹینک بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک ٹینک نہیں بلکہ روسی عسکری انجینئرنگ کی معراج اور ایک جدید ترین جنگی مشین ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس شاہکار کی مکمل کہانی اور جانتے ہیں کہ یہ اپنے وقت سے آگے کا ٹینک پاکستان تک کیسے پہنچا اور پاکستان نے اس پر کیا کیا تبدیلیاں کی اور کیسے اسے اپ گریڈ کیا۔ جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی تب دنیا کے دو بڑے بلاک امریکہ اور سوویت یونین اپنے عسکری ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کوشاں تھے۔ امریکہ نے M1 ابرامز ٹینک پر کام شروع کر دیا تھا اور نیٹو افواج مسلسل مشرقی یورپ کے دفاعی نظام پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ ایسے میں سوویت یونین نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ٹینک تیار کیا جائے جو نہ صرف اپنے وقت سے آگے ہو بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے حوصلے پست کر سکے۔ T-80 کی کہانی دراصل 1960 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے جب سوویت یونین نے T-64 ٹینک کو میدان جنگ میں اتارا تھا۔ T-64 نے اپنے وقت میں انقلاب برپا کیا لیکن اس میں کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جنہوں نے اسے بڑے پیمانے پر پیداوار کے قابل نہ رہنے دیا۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوویت انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا نیا ٹینک بنائیں گے جو نہ صرف T-64 سے زیادہ طاقتور ہو بلکہ اس میں جدید ٹیکنالوجی بھی ہو اور میدان جنگ میں انتہائی چست بھی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب T-80 کے خواب نے حقیقت کا روپ دھارنا شروع کیا، لیکن ایک نئی اور جدید مشین بنانے میں مشکلات اور رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ سوویت ڈیزائنرز کو پہلی بڑی رکاوٹ T-64 میں استعمال ہونے والے ڈیزل انجن کی وجہ سے پیش آئی جو سرد علاقوں میں ناقص کارکردگی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مینٹیننس بھی مشکل تھا۔ انجینئرز نے ایک نیا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، ایک گیس ٹربائن انجن۔ یہ وہی انجن تھا جو ہوائی جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، ہلکا، طاقتور اور سرد علاقوں میں مؤثر۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ گیس ٹربائن انجن ایک بہت مہنگی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے لیے خاص مٹیریلز، خاص ٹیکنیشین اور انتہائی حساس تیاری درکار تھی۔ T-80 کا پہلا پروٹوٹائپ خفیہ طور پر آبجیکٹ 219 کے نام سے ڈیزائن کیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے کی ذمہ داری مشہور کائروف ڈیزائن بیورو کو دی گئی جو لینن گراڈ میں واقع تھا۔ یہاں انجینئرز نے گیس ٹربائن انجن کے ساتھ پہلا تجرباتی ٹینک بنایا جو تیز رفتار، چست اور کم شور والا تھا۔ لیکن انجن کے علاوہ اس میں اور بھی کئی مسائل تھے، جیسا کہ اوور ہیٹنگ کا مسئلہ۔ گیس ٹربائن انجن شدید گرم ہو جاتا تھا جس سے ٹینک کے اندرونی سسٹمز متاثر ہوتے تھے۔ اس کے حل کے طور پر انجینئرز نے ایک جدید کولنگ سسٹم ڈیزائن کیا جو انجن کے گرد ٹھنڈی ہوا کو گردش دیتا تھا۔ اس میں فیول ایفیشنسی کا مسئلہ تھا، ٹربائن انجن زیادہ ایندھن کھاتا تھا۔ اس کے حل کے طور پر ٹینک میں بڑے فیول ٹینکس اور اضافی بیرل نصب کیے گئے تاکہ طویل فاصلے طے کیے جا سکیں۔ مینٹیننس کی پیچیدگیاں تھیں، یہ انجن آسانی سے مرمت کے قابل نہیں تھا جس کے حل کے طور پر فیلڈ سروس یونٹ کو خصوصی تربیت دی گئی اور انجن کو ماڈیولر بنایا گیا تاکہ اس کے حصے آسانی سے بدلے جا سکے۔ 1976 میں آبجیکٹ 219 کی کامیاب آزمائشوں کے بعد اسے سرکاری طور پر T-80 کے نام سے سوویت فوج میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ٹینک تھا جس میں گیس ٹربائن انجن لگا ہوا تھا، جس نے میدان جنگ کے تصور کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جہاں دنیا کے بیشتر ٹینک ڈیزل انجن استعمال کرتے تھے، وہیں T-80 کا گیس ٹربائن انجن اسے ناقابل یقین رفتار، چالاکی اور پاور فراہم کرتا تھا۔ 1000 ہارس پاور والے اس انجن نے T-80 کو ایک بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا قلعہ بنا دیا تھا۔ T-80 کا بنیادی ماڈل کئی حوالوں سے اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ اس میں آٹو لوڈر تھا جس کی مدد سے یہ ٹینک بغیر لوڈر عملے کے بھی چل سکتا تھا، اور 125 ملی میٹر کی ہموار بور والی گن جو نہ صرف توپ خانے کی گولہ باری کر سکتی تھی بلکہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی فائر کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں تھرمل سائٹس، دھواں چھوڑنے والے گرنیڈ لانچرز اور ری ایکٹیو آرمر جیسے جدید دفاعی نظام بھی شامل کیے گئے۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بہت سی فوجی صنعتیں مختلف نئی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ خارکیو شہر جو کہ آج یوکرین میں ہے وہی جگہ تھی جہاں میلشیو فیکٹری واقع تھی۔ یہی فیکٹری T-80 ٹینکوں کا اہم مرکز تھی، خاص طور پر T-80UD ٹینکوں کا۔ سوویت دور میں T-80 کا ایک نیا ورژن T-80UD بنایا گیا تھا جس میں گیس ٹربائن انجن کی جگہ 6TD1 ڈیزل انجن لگایا گیا تھا۔ یہ فیصلہ لاگت کم کرنے، فیول ایفیشنسی بڑھانے اور انجن کی مینٹیننس آسان بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ T-80UD انجن کو چھوڑ کر باقی سسٹمز میں ویسا ہی طاقتور تھا جیسے اصل T-80۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد T-80UD کے تمام پلانٹس اور ڈاکیومنٹس یوکرین کو مل گئے۔ یوکرین نے نہ صرف اپنی فوج کے لیے ان ٹینکس کو استعمال کیا بلکہ انہیں برآمد بھی کیا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان ایک بڑی دفاعی تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا۔ بھارت کے پاس T-70 جیسے جدید سوویت ٹینک موجود تھے اور آنے والے وقت میں T-90 کی خریداری کی خبریں بھی منظر عام پر تھیں۔
पाकिस्तान के पास उस वक्त ज़्यादातर टाइप 59 और टाइप 69 जैसे चीनी टैंक थे जो न सिर्फ पुराने हो चुके थे बल्कि भारतीय टैंकों का मुकाबला करने के भी काबिल नहीं रहे थे। पाकिस्तान को एक ऐसा जदीद, ताकतवर, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मेन बैटल टैंक चाहिए था जो भारतीय टैंकों के खिलाफ बरतरी कायम कर सके। उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा थे, लिहाजा M1 अब्राम्स दस्तयाब नहीं था। चीन के पास जदीद टेक्नोलॉजी की कमी थी और रूस बराह रास्त पाकिस्तान को असला फरोख्त करने से गुरेजा था। ऐसे में यूक्रेन पाकिस्तान के लिए एक कुदरती शिराकतदार के तौर पर सामने आया। यही वो वक्त था जब सोवियत यूनियन टूट चुका था और यूक्रेन ने सोवियत विरसे में T-80UD टैंक और इनकी तैयारी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कब्जे में ले लिया था। 1996 में पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय पाया जिसके तहत यूक्रेन ने पाकिस्तान को 320 T-80UD टैंक फराहम करने का मुआहदा किया। इस डील की मालियत तकरीबन 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह उस वक्त यूक्रेन की सबसे बड़ी बरामदात में से एक थी और पाकिस्तान के लिए एक अस्करी इनकलाब। ये टैंक खार्किव मिलिशिया फैक्ट्री में तैयार किए गए और 1997 से 2002 तक पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए गए। इन टैंकों ने पाकिस्तान आर्मी की कोर आर्मर्ड डिवीजन में इनकलाब बर्पा कर दिया। जब ये टैंक पाकिस्तान पहुंचे तो इन्होंने पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेज में एक नई रूह फूंकी। T-80UD ने अपनी रफ्तार, ताकत, आर्मर और फायर पावर से पाकिस्तान को दुश्मनों के मुकाबले में बढ़तरी दी। लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन ने यहीं पर इक्तफा नहीं किया, इसकी अपग्रेडेशन की और इसे पाकिस्तानी टच दिया। T-80UD अगरचे एक ताकतवर टैंक था लेकिन पाकिस्तान ने इसे हासिल करने के बाद फौरी तौर पर अपने मेयारात के मुताबिक अपग्रेड करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इसमें जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब किया ताकि ये हरकत में रहते हुए भी दुरुस्त निशाना लगा सके। यूक्रेनी कम्युनिकेशन सिस्टम को हटाकर पाकिस्तानी साख्ता या चीनी निज़ाम शामिल किया गया ताकि इसका इंटरफेस पाक फौज के नेटवर्क से हम आहंग हो। T-80UD में इब्तदाई तौर पर पुराने तर्ज के नाइट विजन डिवाइसेस थे। पाकिस्तान ने इन्हें जदीद थर्मल इमेजिंग साइट से तब्दील किया ताकि रात के वक्त दुश्मन को पहचानना और निशाना बनाना ज़्यादा आसान हो। एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मजीद बेहतर की गई ताकि ये टैंक जदीद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के हमले भी बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में एक अलग सेल कायम किया ताकि इन टैंकों की मुरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और तरबियत अंदरूने मुल्क मुमकिन हो सके। T-80UD टैंक आज भी पाकिस्तान की सबसे अहम बख्तरबंद यूनिटों में शुमार होता है। खासतौर पर यह टैंक पहली लाइन दफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। इन टैंकों को रैपिड रिस्पांस फोर्सेस में भी शामिल किया गया है क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार हैं। T-80UD ने कई अहम फौजी मशकों में भी हिस्सा लिया जैसे अज़्म-ए-नौ, स्ट्राइक ऑफ थंडर और दीगर वार गेम्स। पाकिस्तान ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इन टैंकों के लिए लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसके तहत टैंकों के इंजन्स, सस्पेंशंस और ट्रांसमिशंस को नए सिरे से तरतीब दिया जा रहा है। नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल किया जा रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक T-80UD में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तनसीब का भी तजुर्बा किया जा रहा है ताकि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह किया जा सके। T-80UD अगरचे एक पुराना टैंक है लेकिन उसकी बुनियादी साख्त, मजबूती और रफ्तार आज भी इसे एक जदीद मैदान जंग के काबिल हथियार बनाती है। भारत की जानिब से अर्जुन मार्क 1A और T-90 MS जैसे जदीद टैंकों की आमद के बाद पाकिस्तान में अल खालिद 1, 2, VT4 या हैदर टैंक तो ज़रूर आ रहे हैं लेकिन T-80UD को रिटायर करने का पाकिस्तान का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने इसे मुकम्मल तौर पर मॉडर्नाइज करके एक सेकंड स्ट्राइक आर्मर्ड पंच के तौर पर तैयार कर लिया है। दोस्तों, T-80 की कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, साइप्रस और अब यूक्रेन की फौजें भी इस टैंक को इस्तेमाल कर चुकी हैं। मुख्तलिफ मॉडल्स जैसे कि T-80B, T-80BV, T-80U और जदीद T-80BVM आज भी रूसी फौज का हिस्सा हैं, खासतौर पर आर्कटिक जैसे सर्द और बर्फानी इलाकों में जहां इसका टर्बाइन इंजन नाकाबिले तस्खीर साबित होता है। यूक्रेन ने भी अपनी T-80 टैंक फोर्स को मुख्तलिफ अपग्रेड्स के जरिए बरकरार रखा है और रूस के साथ हालिया जंग में इन टैंक्स ने निहायत ही अहम किरदार अदा किया है। अब सवाल यह है कि T-80 का मुस्तकबिल क्या है। इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ रूस इसे अपग्रेड करके T-80BVM जैसे वर्जन्स में तब्दील कर रहा है जो कि आर्कटिक इलाकों के लिए मिसाली हैं, जबकि दूसरी तरफ कई ममालिक ने इसे पुराने होने के बायस मरहलावार रिटायर करना शुरू कर दिया है। ताहम T-80 का जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुताबिकत पजीर होना और इसकी मुसलसल अपग्रेडिंग की सलाहियत इसे एक एवर ग्रीन बेस्ड बनाती है। अगर अस्करी दुनिया को एक आउट क्लास टैंक का एजाज़ देना हो जो अपने वक्त से आगे, टेक्नोलॉजी से लैस और मैदान जंग का फातेह हो तो T-80 यकीनन इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।